چیز ہے کہ وہ کسی کہانیوں سے ثابت نہیں ہوتا، دین قرآن اور سنت سے ثابت ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انی قد ترکت فیکم شیئین، میں نے تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ فرمایا دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدہما، فرمایا ان دونوں کے بعد تم گمراہ نہیں ہو سکتے، ان دونوں کے بعد تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کون سی؟ کتاب اللہ و سنتی، فرمایا کتاب اللہ کا کلام تمہارے اندر چھوڑ رہا ہوں اور اپنی سنت اپنی حدیث مبارکہ تمہارے اندر چھوڑ رہا ہوں۔ ان کے اوپر جب تک تمہارا عمل رہے گا اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور یہ قیامت کے دن کتاب اللہ سنت رسول میرے اوپر وارد حتی یردا علیہ الحوض، جب تک میں اسے کوثر جو کروں گا وہی میرے سامنے پیش ہوں گی۔ یہ دو چیزیں جب تک ہمارے اندر موجود ہے اس وقت تک مسلمان گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک ان کو اپنے عمل کے اندر لائے۔ اب ہماری عمل کی شرط کیا ہے کہ آج ایک چیز میں یاد کر کے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دوں؟ نہیں، میں دیکھوں گا کہ میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل کیا، آپ کو دیکھ کر میرے پیغمبر کے صحابہ نے کیا عمل کیا، تابعین نے کیا عمل کیا، تبع تابعین نے کیا عمل کیا، ائمہ مجتہدین نے کیا عمل کیا۔ جب ان اعمال کو میں دیکھوں گا تو میں ان کو کہوں گا کہ یہ دین ہے۔ اگر میں ایک چیز ایجاد کرتا ہوں اور کہتا ہوں یہ دین ہے، کبھی بھی اس کو دین نہیں کہا جائے گا۔ بدعت تو کہہ سکتے ہیں، اس کو رسم تو کہہ سکتے ہیں، رواج تو کہہ سکتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں کہہ سکتے، اللہ کا کلام نہیں کہہ سکتے، اللہ کے احکامات اس کو نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کے احکامات وہ کہے جاتے ہیں جو اللہ نے بتلائے، نبی علیہ السلام نے کر کے دکھلائے۔ وہ چیز جو ہمارے اندر ایک رسم و رواج کے طور پر آ رہی ہے، اگر ہم اسے کہتے ہیں کہ جناب اس چیز سے آپ بچیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، کہتے ہیں جناب آپ تو رسول ہیں، ارے آپ محبت کس کو کہتے ہیں؟ کیا محبت اس کا نام ہے کہ میں داڑھی سے کٹوا دوں؟ کیا محبت اس کا نام ہے کہ میں کپڑے اتار دوں؟ محبت کس چیز کا نام ہے؟ محبت تو اللہ کے نبی کے ساتھ محبت دل سے ہے اور اس کا سارا ڈھانچہ اپنے آواز سے ظاہر کرنا ہے۔ میرے آواز کیا ہے؟ کیا میرے آواز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے؟ میں اطاعت کر رہا ہوں یا نافرمانی کر رہا ہوں؟ اگر میں اطاعت کر رہا ہوں سمجھ لینا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے چل رہا ہوں، لیکن اگر میں غیروں کے طریقے سے چل رہا ہوں تو اس کو کبھی دین نہیں کہا جائے گا، اس سے کبھی محبت نہیں کہا جائے گا، اس سے کبھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ دین کا حصہ ہے، اس کا عمل پیرا ہونا چاہیے۔ نہیں، ہم عمل پیرا ہوں گے جب میرے نبی نے کر کے دکھلایا، میرے صحابہ نے کر کے دکھلایا، تابعین نے کر کے دکھلایا، تبع تابعین نے کر کے دکھلایا، ائمہ مجتہدین نے کر کے دکھلایا، وہ طریقہ ہمارے لیے بتا رہا ہے۔ کہ آج میں 6 صدیوں کے بعد 15 صدیوں کے بعد ایک عمل میرے سامنے آ رہا ہے اور میں اس پر عمل کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دین ہے، یہ عین دین ہے۔ عین دین کیسے کہہ سکتا ہوں؟ دین وہ چیز نہیں جو ہمارے قصے اور کہانیوں سے ثابت ہو جائے، دین کے لیے دین وہ چیز ہے جو ہمارے کتاب اللہ سنت رسول کے اندر کلی طور سے ہمارے پاس موجود ہے۔ الحمدللہ آج بھی اس کے اوپر کی سجاوٹ کرنے والی موجود ہے۔ ایک حق یہ بھی تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ حق یہ ہے کہ درود پڑھا جائے، آپ کو درود بھیجا جائے۔ اب کسی سے کہا جاتا ہے کہ جناب درود آپ وہ درود پڑھیں جو میرے پیغمبر نے آپ کو بتلایا ہے، وہ درود جو صحابہ نے پڑھ کر دکھلایا ہے، جسے جناب ہم اپنے الفاظ میں درود پڑھیں، جو ہم بنا کر جسے پیش کریں گے، جو اپنے الفاظ میں پیش کریں گے وہ درود ہوگا۔ کیا میرے پیغمبر نے ہمیں درود سکھایا وہ غلط تھا؟ کیا میرے صحابہ جو درود پڑھا کرتے تھے وہ غلط تھا؟ ہم ایک چیز اس چیز کو دین کہا جاتا ہے، نماز ہے، صبح کی نماز ہے، اس کی 2 رکھتے ہیں، اب میں کہتا ہوں کہ میں 2 رکھتوں کے بجائے 3 رکھتے پڑھوں گا، کیا اس کو دین کہا جائے گا؟ اگر کسی کو کہا جاتا
सलाम ने हमें ये तरीका बताया कि सुबह की 2 रकअतें पढ़नी है, आप 3 रकअतें पढ़ रहे हैं, आप कह रहे हैं तो नमाज पढ़ रहा हूँ, नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है, नमाज का वो तरीका नहीं है जो हमारे पैगंबर ने बताया है। आप मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन मोहब्बत का इजहार जो कर रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से हट कर रहे हैं। मोहब्बत का तरीका वो नहीं जो आप खुद इजाद कर रहे हैं, मोहब्बत का तरीका वो है जो मेरे पैगंबर ने बताया है। जब हम पैगंबर के तरीके के ऊपर मोहब्बत को इजहार करेंगे तो ऐन दीन होगा, ऐन शरीयत होगी। अगर शरीयत से हट कर हम मोहब्बत का इजहार करेंगे तो मोहब्बत नहीं होगी, तो मोहब्बत बल्कि वो रिवाज बल्कि विधान के अंदर शामिल हो जाएगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम इत्तिबा के अंदर जो मेरा पैगंबर हमें बता रहा है उसी के इत्तिबा के अंदर हम अमल करें। अपनी तरफ से किसी चीज को दीन कहे, बिदअत के अंदर हम शामिल हो जाए और फिर हम कहें कि ये दीन है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, हम उसको अच्छा काम कैसे कर सकते हैं जबकि वो दीन का हिस्सा नहीं है, दीन के अंदर कहीं होकर नहीं आया। अब दीन का दीन देखने में आ रही है, एक से एक नई बिदअत, एक से एक नया रस्म हमारे सामने आ रहा है। जब हम उन्हें कहा कहते हैं जनाब ये गलत कर रहे हैं, जैसे आप गुरु के मुंह हो, आप नबी के मुंह हो, आप नबी को दूध नहीं पढ़ते, जनाब वाला आप दूध कितना पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम दिन के अंदर दूध 4 मरतबा पढ़ते हैं, आप 1 मरतबा दूध पढ़कर लोगों को दायर करके हम दूध पढ़ते हैं। क्या ये मोहब्बत है? मोहब्बत ये नहीं, मोहब्बत ये है कि आप दिन के अंदर लाखों मरतबा दूध पढ़े, ये मोहब्बत है। ये मोहब्बत नहीं कि आप लोगों को जाहिर करके दूध के वो अल्फाज जो आपकी अपनी जुबान से बनाए हुए अल्फाज है और आप लोगों को पेश करते हैं। अगर बिजली नहीं होती तो हम जाहिर नहीं करते। ये दीन नहीं है, ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत आप मोहब्बत जरूर करें, लेकिन मोहब्बत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक करें। इससे हासिल करेंगे। आज हम देखते हैं कराची के अंदर देखा इतने बड़ी बड़ी छवि बनाते हैं, बैतुल्लाह की छवि बनाई जाती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अख्तर की छवि बनाई जाती है, फिर उसका तवाफ किया जाता है, उसके ऊपर सलाम पढ़ा जाता है। नऊज़ बिल्लाह, ये कहां से इन्होंने चीजें इजाद की है? कहते हैं जनाब वाला आप बिदअत कर रहे हैं, खुदा इससे बचें। क्या आप बैतुल्लाह इसको बैतुल्लाह समझ रहे हैं? क्या इस छवि के अंदर बैतुल्लाह के तबर्रुकात आ गए हैं? आप इसमें तवाफ करते हैं, अगर इसके अंदर तबर्रुकात आ गए हैं तो कल आप इसको तोड़ते क्यों है? जनाब वाला आप इसको तोड़ते क्यों है? आप इस बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं, क्या इस तवाफ से आपको वो बैतुल्लाह का तवाफ का तवाफ मिल जाएगा? ये एक ऐसी रस्म है कि जो दिन ब दिन मुसलमानों को अपने तरीके से हटा रही है। ये एक ऐसी बिदअत है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से हटा रही है। अब जब कहते हैं जनाब आप गलत कर रहे हैं, कहते आप तो गुस्ताख हैं। जनाब ये गुस्ताखी बात है। जो चीज वो कहाने हम एक मिसाल समझाता हूँ, वो कहाने एक मिसाल के तौर पर एक मिसाल हमें दी है कि देखो अराफात के दिन हाजी हज के लिए जाते हैं, जब हज से बड़ा हज करते हैं तो उसके अंदर सारे मैदान के अंदर जितने भी हाजी होते हैं वो पूरा आरम्भ करते हैं। ये अहबाब ने हज किया हुआ है, उनको पता है कि हज का एक फरीज़ा रुकू से आरम्भ है। अराफात के अंदर सारे लोग जाते हैं, वहां पर रुकू करते हैं। अब हुआ ये कि कुछ अहबाब ने ये सोचा कि वहाँ हाथी को पूरा आराम करते हैं, हम लोग मैदान में निकल कर तजर्बो आज भी नस्ले और नमाजें पढ़ेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे। ये तो बुरा काम तो नहीं है, अच्छा काम है। एक दिन हम साल के अंदर एक दिन हम जमा हो जाएंगे, उसके अंदर सारे शहर अल्लाह का जिक्र करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, उसके अंदर दुआएं मांगेंगे, अच्छा काम। लेकिन तो कहा तो अल्लाह जन्नत फरमाया ये वुकूफ अरफात के साथ साथ है, वो एक मकान है, मकान ये इबादत मखसूसा कहलाती है, तो ये उस मकान के साथ मखसूस है। हर जगह पे ये नहीं हो सकता। इसलिए आप हजरात की दरखास्त है कि आप इस बात को गलत नजरिए से न समझें। जनाब वाला अगर हमारे अंदर गलती है तो हम उस गलती को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। अगर हमारे अमल के अंदर कोताही है तो हम उस अमल को दुरुस्त करने के लिए तैयार है। खुदा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक बने, जो आपने
अलैहिस्सलाम ने इश्क का तरीका बतलाया है, जो अपनी इत्तिबा का तरीका बतलाया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे पहले मुझे उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जितने मुसलमान हैं सबको 100% मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब फरमाए। उसके ऊपर अमल जो अहकामात लेकर आए उसको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।